Good morning students. I welcome you all for the Sheba online class. So in the last class we have seen about the 5th chapter, monetary economics. So in this class we are going to see the chapter 6. It is about the banking. Okay. So you all maybe know about the bank everything. That means central bank, reserve bank, everything it is there. So what is the use of the banks, you may be asking. So where we deposit our money, savings, everything we used to deposit in the bank. Even some of the bank used to provide the loans also for the necessary people. Okay. So that only you are going to learn in this lesson. Now let us see about this one. Finance is the lifeblood of all economic activities. So finance means everyone know money is required for each and everything. To purchase everything money is required. Okay. So it is the lifeblood of all economic activities. It may be such as trade, it is given, commerce, maybe agriculture and industries. Whatever you may be for the trade process also. Yeah, maybe for in the agriculturals, whatever you want to do, what may be in that. Yeah, maybe in the industries also. If you want to buy the raw materials, everything means money is required. Okay. So bank is generally understood as an institution which provide fundamental financial service. So I already informed you in the bank only. That means whatever the money it is, everything required. If you are required means we can apply the loan from the bank and we can get the money from the bank also. So which provide fundamental financial service it is given, such as accepting deposit and lending loans. I told you can either deposit in the bank also and you can lend the loans also from the banking. So banking sector is a backbone of modern business world. Why they have mentioned it is the backbone? That means banking sector, they have explained that it is the backbone of the modern business world. For the business, for everything, for big process of the business, everything, for financial, if they don't have that much money means they used to get the loans from the bank also. Okay, so that is known as the backbone of for the modern business world. So the banking system is significantly distributes for the development of any country. So the banking, it is the significant means systematically what it is given, it distributes for the development everything for that loans whatever it is required we can get from the banks. Okay. So it may be in the any country, not only in India, maybe any country, each and every country their bank it is there. Okay. So due to the importance in the financial stability of a country, bank are regulated in the most countries. The Riksbank of Sweden has sprung from a private bank. That means the Riksbank of the Sweden, which is in the Sweden country, it was sprung from the private bank. That it was established in 1656. When it was established in the 1656 and it is the oldest central bank. This one is the oldest central bank. Now let us see about the commercial bank. What is meaning of the commercial bank? Everything let us see. Now let us see about the commercial bank, credit creation, central bank and open market operation. So these are the subtitles. So one by one let us see about it deeply. Okay. First let us see about the commercial bank. Commercial bank is a type of a bank that provides service such as accepting deposit. So in the commercial bank they accept everything, deposit money, deposit everything they accept in the commercial bank. So and they accept the deposit and they used to making the business loans also. I told you know that those who want the money for the to establish the business everything, they used to give the loans and offers checking account service and offers basic financial products like certificates of deposit. They never used to give the loan for us. For this we have to provide the certificates, everything, the formalities it is there, that everything we have to provide, then only they used to issue the loan for us. Okay. So and serving accounts to an individual, a small business. So in the commercial banks they used to provide the loans for the individual person also, for not for a big process, yes, for a small business only. Okay, that it is mentioned in the commercial bank. So let us see about the credit creation. Banks create for the purpose of providing more fund. Credit creation leads to increased production, employment, sales and
prices. ஸோ கிரெடிட் கிரியேஷன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுறதுக்கெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இன்னொன்று வந்து என்னதுன்னா இட் லெட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் மீன்ஸ் நிறைய ஆக்குறது எதில் ப்ரொடக்ஷனில், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில், சேல்ஸில், ப்ரைஸஸில். ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம கிரெடிட் கிரியேஷன் சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ நான் லெட் அஸ் see about the central bank. சென்ட்ரல் பேங்க்னா என்னதுன்னு பார்ப்போமா? A national bank that provides financial and banking service for its country. அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க்கில் வந்து நேஷ்னல் பேங்க் வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியலாக இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஓவர் த கவர்மெண்ட் எல்லாமே. ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க் சிஸ்டமில் வந்து என்ன வந்தது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் இஷ்யூவிங் கரன்சி. சென்ட்ரல் பேங்க்குடைய வேலை என்னது? அது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய மானிட்டரி பாலிசி அக்செப்ட் பண்ணுறதும் இஷ்யூவிங் கரன்சி எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்குடைய வேலை. ஓகேவா? ஸோ ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்னா என்னது? த சென்ட்ரல் பேங்க் பர்ச்சேசஸ் அண்ட் செல்ஸ் நாட் ஒன்லி கவர்மெண்ட் but also other proper eligible securities like billing and securities for private concern. ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷனில் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய செக்யூரிட்டிஸ் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் மற்றதுலேயும் ப்ராப்பராக எல்லா எலிஜிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதையும் அக்செப்ட் பண்ணுது. எது? லைக் பில்லிங், செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் த ப்ரைவேட் கன்சர்ன்ஸ், இதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. when the banks and the private individual purchase these securities they have to make payment for these securities of the central bank. ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ரைவேட் பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இண்டிவிஜுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுற நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் எதுனா இண்டிவிஜுவல்னால் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வாங்குகிற அந்த பில்ஸு பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கூட தான் நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்கில் வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணலாம். லெட் அஸ் see about the rationing of credit. rationing of creditனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா it is a credit of instrument to control the credit control பண்ணுறது. that is an instrument. ஓகேவா? so it aims to control and regulate the purpose of which credit is granted by the commercial bank. கமர்ஷியல் பேங்க்லேருந்து கிராண்டட் ஆகிறது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. எது? ரேஷனிங் ஆஃப் த கிரெடிட். ஓகேவா? ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். டு மெயின்டைன் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஸ்டாஃப் டு ஸ்டடி ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஆன் த அக்ரிகல்ச்சரல் கிரெடிட். அக்ரிகல்ச்சரலுடைய கிரெடிட்டை பற்றி எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ப்ளஸ் அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அதை நம்ம இது கொண்டு வர முடியும். டு ப்ரொவைட் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் டு சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் பேங்க், ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க், டு ஃபினான்ஸ் த ரூரல் செக்டர் த்ரூ எலிஜிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அந்த ரூரல் செக்டருக்கு இருந்தாலும் அந்த பர்சன் வந்து ஒரு எலிஜிபிளாக இருக்கணும், அந்த எலிஜிபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து படிச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நவ் லெட் அஸ் see about the credit creation by the commercial bank. credit creation by the commercial bankல என்னதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ பேங்க் credit refers to the bank loan and advance. ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? money is to be created when the bank provide loans. பேங்க் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணும் போது மணி ஷுட் பி கிரியேட்டட். ஓகேவா? செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து மணி இஸ் டு பி டெஸ்ட்ராய்ட் வென் த லோன் இஸ் ரிபேய்டு. தேர்ட், பேங்க் ஹேஸ் த பவர் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் டிமாண்ட் டெபாசிட் அண்ட் தே எக்ஸசைஸ் த பவர்ஸ் த்ரூ கிராண்டிங் மோர் ஆர் லெஸ் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அண்ட் அக்வயரிங் அதர் அசிஸ்ட். ஸோ நம்ம ஒரு பேங்க்கில் வந்து நம்ம போய் கடன் வாங்கணும் போது அதுக்கு தேவையான சம்மந்தப்பட்ட எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸ் எவ்ரிதிங் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் நம்ம தேவையான நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ பணம் லோனாக அவங்க வந்து அதுலேருந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபோர்த் பாயிண்ட், this power of commercial bank to create deposit through expending the loans and advance is known as the credit creation. That already we saw that one. Okay, now let us see about the NBFI. What is the meaning of NBFI? It means non-banking financial institution. Okay va? So NBFI ku full form என்னதுனா non-banking financial institution னு சொல்லலாம், இல்ல non-bank financial company, அதுக்கு வந்து NBFC. Okay, see the difference between the two. First one, it is about the NBFI, that means non-banking financial institution. அதுக்கு அப்புறமா வந்து NBFC னா non-bank financial company. Okay, that is the explanation of this two. Okay, so it is the financial institution that does not have full banking license or is not supervised by the central bank. அதாவது NBFI அதுக்கு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குல்ல, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து ஃபுல் பேங்கிங் லைசன்ஸ் கிடையாது. இட் டசன்ட் ஹாவ் த பேங்கிங் லைசன்ஸ். அது வந்து அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இதை வந்து சூப்பர்வைசர் பண்ணுறது கிடையாது. எதை? NBFI.
நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குல்ல, இது வந்து ஃபுல் பேங்கிங் லைசன்ஸ் கிடையாது இந்த பேங்கிங்க்கு. இந்த பேங்கிங் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து சூப்பர்வைசர் பண்ணுறது கிடையாது. ஓகேவா. செகண்ட் பாயிண்ட், இட் டஸ் நாட் கேரி ஆன் பியூர் பேங்கிங் சர்வீஸ் பட் இட் கேரிஸ் ஆன் அதர் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சேக்ஷன். இது வந்து ஒரு பியூர் பேங்க் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம், சென்ட்ரல் பேங்க், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பியூராக வந்து பேங்க் கிடையாது. பட் இங்கே இருந்து வந்து நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சேக்ஷன் வேணால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மணி வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நம்ம டிரான்சேக்ஷன் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் பேங்க்கில் வந்து நீங்கள் டிரான்சேக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. தே ரிசீவ் டெபாசிட் அண்ட் ப்ரொவைட் லோன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பேங்கிங்கில் வந்து நம்ம டெபாசிட்டும் பண்ணலாம், அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பேங்க்கில் வந்து நம்மளுக்கு லோன்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. they operate in both the money and the capital market. ஸோ நம்மளுக்கு மணியும் தேவையானது கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் லோன்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. NBFIs can broadly classified into 2 categories. இதை வந்து 2 கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் another ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். இதை 2ஆக பிரிச்சிருக்காங்க கேட்டகரியாக. ஒன்று வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு, another one is that ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபார் த லேட்டர் கேட்டகரி ஆர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன், சிட் ஃபண்ட்ஸ் இதில் அந்த மியூச்சுவல் சிட் ஃபண்ட்ஸ் அது மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ பில்டிங் சொசைட்டிஸ் எக்ஸெட்ரா. இது எல்லாமே இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து மெத்தட் ஆஃப் த கிரெடிட் கண்ட்ரோல் பற்றி பார்க்கலாமா. மெத்தட் ஆஃப் த கிரெடிட் கண்ட்ரோலில் வந்து குவான்டிட்டி இருக்குது, குவாலிட்டி இருக்குது. ஓகேவா. 2. வாட் இஸ் இட்? குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. ஓகேவா. ஸோ குவான்டிட்டியை வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜென்ரல் மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க. குவான்டிட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜென்ரல் மெத்தட். அதே குவாலிட்டியை வந்து செலக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, குவான்டிட்டி மெத்தட்னா என்னென்னா பார்ப்போமா. ஸோ குவான்டிட்டி மெத்தடில் வந்து பேங்க் ரேட்டிங் பாலிசி போட்டிருக்காங்க, ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன், வேரியபிள் ரிசர்வ் ரேஷியோ, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ, இது எல்லாமே வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா குவான்டிட்டி மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னது? பேங்க் ரேட் பாலிசி, ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன், வேரியபிள் ரிசர்வ் ரேஷியோ, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க, டைரக்ட் ஆக்ஷன், மாரல் ப்ரிசேஷன், மெத்தட் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி, ரெகுலேஷன் ஆஃப் கன்சியூமர் கிரெடிட். ஓகே, these are the explanation of the quantity method and the quality method. Now let us see about the money market and the capital market. What is the difference between the money market and the capital market? In money market is the mechanism in the which short term fund are loaned and borrowed. இது வந்து மணி மார்க்கெட் இட் இஸ் a ஷார்ட் டேர்ம், ஒரு சின்ன டேர்ம் தான் இது. இதில் வந்து என்னென்ன கொடுக்க முடியும்னா, இவங்க வந்து நம்ம லோன் வந்து லெண்ட் பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு வந்து வந்து அதை டெபாசிட்டும் பண்ணலாம், அங்கேருந்து அந்த இதில் நம்ம அங்கேருந்து பாரோவும் பண்ணிக்கலாம், தேவையானதை நம்ம பணம் பாரோ பண்ணிக்கலாம். So it handles the purchase, sales and transfer of a short term credit instrument. இது என்னென்ன ஹேண்டில் பண்ணுது? பர்ச்சேஸ் ஹேண்டில் பண்ணுது, சேல்ஸு, அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடு, இது எல்லாமே வந்து மணி மார்க்கெட்டில் இருக்குது. கமர்ஷியல் பேங்க், அக்செப்டன்ட் ஹவுசஸ், நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் and the central bank or the institution category to the requirement of short term fund in the money market. ஸோ இது எல்லாம் இருக்குது. எங்கே என்னென்னது? கமர்ஷியல் பேங்க் இருக்குது, இதில் ஹவுசிங் லோன்ஸ் வேணும்னாலும் நம்ம இதில் வாங்கிக்கலாம். நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தால நான் பேங்கிங் வந்து சொன்னோம்ல, அதாவது பியூர் பேங்க் கிடையாது, அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து அதை சூப்பர்வைசர் பண்ணுறது கிடையாதுன்னு சொன்னோம்ல. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வரும். ஓகேவா. ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் என்னது? இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எ ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம். ஓகேவா. ஸோ ரெண்டாவது வந்து இட் இஸ் எ ரேசிங் கேபிட்டல் பை டீலிங் இன் ஷேர்ஸ், பாண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும், நீண்ட நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, நீண்ட காலம் அப்படின்ற மாதிரி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஆனால் மணி மார்க்கெட்டில் வந்து ஷார்ட் டேர்ம். ஓகேவா. ஸோ த மார்க்கெட் வேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் லைக் பாண்ட்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மார்டேஜ் ஆர் ட்ரேடட் இஸ் நோன் ஆஸ் த கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? பாண்ட்லாம் வந்து இப்போ நலங்கிலம் வாங்கணுன்னா நம்ம பாண்ட்லாம் எழுதுவோம் தெரியுமா. ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே ட்ரேடு, இது எல்லாமே வந்து இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா. Hope you all children that you would have understand today's video class. We will meet in the next class.
Thank you.